کنگ ٹوٹن خامون کی ٹومب سے ملنے والے خزانے میں ایک نیکلس ایسا بھی تھا جس میں بہت انوکھے قسم کا کوئی پتھر لگا ہوا تھا۔ اس پتھر کی خاص بات یہ تھی کہ نہ تو اس جیسا پتھر آج سے پہلے کسی نے دیکھا تھا اور نہ ہی کسی کو اس کا نام معلوم تھا۔ گرینش اور یلو کلر کے اس پتھر کے بارے میں جاننے کے لیے ہزاروں اسٹون ایکسپرٹس نے اپنی مہارت آزما کر دیکھ لی، لیکن پتھر کا چھوٹا سا یہ ٹکڑا ہماری دنیا کے تمام پتھروں سے بالکل ڈیفرنٹ تھا۔ آخرکار یہ مانا جانے لگا کہ ٹوٹن خامون کے نیکلس کا یہ انمول پتھر ہماری دنیا کا حصہ ہی نہیں ہے بلکہ یہ کسی اور پلینٹ سے لایا گیا ہے، لیکن سائنسدانوں کو یہ بات ہرگز ہضم نہ ہو پائی۔ کئی سالوں کے بعد جب ماڈرن ٹیکنالوجی کا دور عروج پکڑنے لگا تو سائنٹسٹ کے ایک گروپ نے ٹوٹن خامون کے نیکلس کے اس انوکھے اور مسٹیریس پتھر کی لیب ٹیسٹنگ کی، اور اس بار جو رزلٹ ان کے سامنے آیا اس نے پوری سائنس کی دنیا میں ہلچل مچا کر رکھ دی۔ یہ ٹومب تھا کنگ ٹوٹن خامون کا، جس نے آج سے تقریباً 3500 سال پہلے ایجپٹ پر راج کیا تھا۔ کیونکہ کنگ ٹوٹن خامون کی ممی اور یہاں سے ملنے والے شاہی خزانے کی خبر نے پوری دنیا میں ہلچل مچا رکھی تھی، اسی وجہ سے یہ خزانہ دیکھنے کے لیے دنیا کے ہر کونے سے لوگوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پیور گولڈ سے بنی ہزاروں چیزیں اس خزانے کا حصہ تھیں، جبکہ اس خزانے میں ایک ایسا نیکلس بھی تھا جو مختلف رنگوں کے قیمتی پتھروں سے سجا ہوا تھا۔ ان پتھروں میں سے سب سے بڑا اور سب سے خوبصورت پتھر نیکلس کے بیچ میں لگا ہوا دیکھا جا سکتا ہے۔ باقی تمام چیزیں تو سب کی پہچان میں آ رہی تھی، لیکن نیکلس پہ لگا یہ خوبصورت پتھر آج سے پہلے کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ ہزاروں منرالوجسٹ اور اسٹون ایکسپرٹس بلوائے گئے، لیکن اس کی اصل حقیقت سے پردہ نہ اٹھ سکا۔ ہماری دنیا میں ابھی تک 200 سے بھی زیادہ جیم سٹونز پائے جاتے ہیں، لیکن حیرت انگیز طور پہ یہ عجیب پتھر ان سب سے کافی زیادہ ڈیفرنٹ تھا۔ کچھ تو تھا پتھر کے اس انمول ٹکڑے میں جو عنقریب سب کو چونکا دینے والا تھا۔ وہاں کے لوکلز یہ بات ماننے پر مجبور ہو گئے کہ ٹوٹن خامون کے نیکلس کا یہ پتھر کوئی جادوئی پتھر ہے یا پھر یہ کسی اور پلینٹ سے لایا گیا ہے۔ کئی سالوں کے بعد سائنسدانوں اور منرالوجسٹ کے ایک گروپ نے اس پتھر کی اصل حقیقت جاننے کے لیے اس کا پہلی بار لیب ٹیسٹ کیا، کیونکہ ان کا بھی یہی خیال تھا کہ ٹیسٹ کے ذریعے جو کچھ ہوگا کھل کر سامنے آ جائے گا، لیکن بجائے معاملہ سلجھنے کے وہ مزید الجھتا چلا گیا۔ لیبارٹری ٹیسٹ سے ایک بات تو کلیئر ہو گئی کہ جس کو اتنے سالوں سے پتھر مانا جا رہا تھا وہ اصل میں پتھر نہیں بلکہ کانچ کا ایک ٹکڑا ہے۔ لیکن جو چیز ایکسپرٹس کو ڈسٹرب کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ گلاس کے اس ٹکڑے کی پراپرٹیز نارملی پائے جانے والے گلاس سے کافی زیادہ مختلف تھیں۔ نارملی کانچ والکینک ہوتا ہے، یعنی ابلتا ہوا گرم لاوا جب کسی وجہ سے فوراً ٹھنڈا ہوتا ہے تو وہ کانچ بن جاتا ہے۔ زیادہ تر لاوا جب پانی سے ٹکراتا ہے تو وہ کالے رنگ کے کرسٹل گلاس میں تبدیل ہو جاتا ہے، لیکن کانچ کا یہ ٹکڑا نہ ہی دکھنے میں والکینک لگ رہا تھا اور نہ ہی لیب ٹیسٹ میں ایسا کچھ ثابت ہو سکا۔ لیبارٹری ٹیسٹ سے مزید یہ بھی جانا گیا کہ گلاس کا یہ ٹکڑا 1800 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی زیادہ کے ٹیمپریچر پہ بنایا گیا ہے، جبکہ والکینو سے نکلنے والا ابلتا ہوا لاوا صرف 1100 ڈگری سینٹی گریڈ جتنا ہی گرم ہوتا ہے۔ گلاس کا یہ ٹکڑا 3500 سال پہلے اینشینٹ ایجپشنز کے پاس آخر آیا کہاں سے تھا، اور یہی وہ سوال تھا جو ریسرچرز کی ٹیم کو لگاتار پریشان کر رہا تھا۔ دنیا بھر کے ایجپٹولوجسٹ، سائنٹسٹ اور منرالوجسٹ سر جوڑ کر بیٹھ گئے، کیونکہ ٹوٹن خامون کے نیکلس پر لگا کانچ کا یہ ٹکڑا اب ایک مسٹری بن چکا تھا۔ کئی سال گزر گئے، لیکن بدقسمتی سے کوئی بھی یہ معلوم نہ کر سکا کہ آخر یہ انمول کانچ آیا تو آیا کہاں سے۔ لیکن پھر آخر وہ دن آ ہی گیا جس کا سب کو انتظار تھا۔ افریقن صحارا جو کہ اتنا بڑا ہے کہ اس نے کئی ملکوں کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، 92 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر پھیلا ہوا یہ ڈیزرٹ الجیریا، موریٹینیا، مالی، نائجر، لیبیا اور سوڈان کے ساتھ ساتھ اس کا ایک بہت بڑا حصہ ایجپٹ میں بھی آتا ہے۔
इजिप्ट का शहर कायरो, जहाँ के म्यूजियम में टूटन खामून का खजाना मौजूद है, वहाँ से तकरीबन 1000 किलोमीटर दूर बीचों बीच डेजर्ट से एक काफिला गुजर रहा था। उन्होंने नोटिस किया कि रेगिस्तान के इस हिस्से में दूर दूर तक रेत पर कुछ चीजें पड़ी चमक रही थी। करीब जाकर देखा गया तो गर्म रेत पर हजारों नहीं बल्कि लाखों कांच के टुकड़े बिखरे पड़े थे, और ये कांच की वही किस्म थी जो टूटन खामून के नेकलेस में पाई गई थी। ये मंजर काफी अजीब महसूस होता था, क्योंकि जिस जगह से सालों में कोई नहीं गुजरता, वहाँ पे इतनी तादाद में कांच के अजीब टुकड़े मिलना काफी हैरान कुन था। ये बात पूरे इजिप्ट में आग की तरह फैल गई, और जल्द ही रिसर्चर्स की टीम तक भी, जो कि सालों से इस खास गिलास के टुकड़े पर तहकीक कर रही थी, वो सवाल जिसका कई सालों से जवाब नहीं मिल रहा था, उसका जवाब अब आखिरकार सबके सामने आ चुका था। टूटन खामून के नेकलेस का कांच 1000 किलोमीटर डीप इजिप्ट के रेगिस्तान से लाया गया था, जिसको अब डेजर्ट गिलास का नाम दे दिया गया। लेकिन हजारों मील के एरिया पर फैले कांच के ये टुकड़े आखिर आए कहां से थे, ये जानने के लिए जरूरी था कि रेगिस्तान का रुख किया जाए। मुसलसल 3 दिन और 3 रातें सफर के बाद वो पॉइंट आ गया जिसकी रिसर्चर्स को तलाश थी। ये रेत का वो समंदर है जहां दूर दूर तक ना ही कोई इंसान नजर आता है और ना ही कोई जानवर। कांच के बेशुमार टुकड़े रेत के ऊपर, जबकि कई रेत के अंदर भी धसे हुए थे। ऐसा मालूम होता है कि यहाँ किसी दौर में कोई बहुत बड़ा वाकया हुआ था, जिसकी वजह से ये डेजर्ट गिलास बना था। पिछले कई सालों के दौरान जहां इस पुरइसरार कांच के टुकड़ों के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, वहीं अब रिसर्चर्स के सामने ऐसे लाखों टुकड़े बिखरे पड़े थे। अब जानना यह था कि आखिर ये यहाँ पर आए कैसे। कई सैंपल्स का मॉडर्न लैब टेस्ट किया गया तो मालूम पड़ा कि इनमें कुछ ऐसे पार्टिकल्स भी थे जिनका ताल्लुक वाकई हमारी अर्थ से नहीं था। लेकिन एक और बहुत अहम इंफॉर्मेशन भी थी जो इसी टेस्ट के जरिए मालूम पड़ी, और वो ये थी कि गिलास का ये टुकड़ा आज से तकरीबन 3 करोड़ साल पुराना है। साइंसदानों का मानना था कि इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि इस एरिया में कोई बहुत बड़ा मीटियोराइट गिरा होगा। वैसे तो अर्थ की तरफ रोजाना कई मीटियोराइट्स आते हैं, लेकिन जैसे ही वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में दाखिल होते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से इनमें आग भड़क जाती है और वो जमीन पर गिरने से भी पहले भाप बनकर उड़ जाते हैं। लेकिन अगर किसी मीटियोराइट का साइज काफी बड़ा हो तो वो हमारी जमीन तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है, और जाहिर है उसके नतीजे में काफी ज्यादा नुकसान भी होता है। मीटियोराइट के जमीन पर गिरने की वजह से होने वाला धमाका न्यूक्लियर बॉम्ब के धमाके से भी 10,000 गुना ज्यादा होता है, और उसके नतीजे में निकलने वाली गर्माइश इतनी ही होती है जितना सूरज का सरफेस गर्म होता है। मीटियोराइट्स के गिरने की सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि वो जमीन पर बहुत बड़ा क्रेटर छोड़ जाते हैं, इतना बड़ा कि ऐसा लगता है कि आप किसी खाई के किनारे पर खड़े हों। लेकिन रेगिस्तान के इस हिस्से में दूर दूर तक ऐसा कोई क्रेटर मौजूद नहीं था जिसको देखकर ये लगे कि यहाँ कोई मीटियोराइट गिरा था। डेजर्ट गिलास की मिस्ट्री एक के बाद एक नया मोड़ ले रही थी। टूटन खामून के नेकलेस से बात शुरू होकर अब मामला मीटियोराइट्स तक जा पहुंचा था। गिलास एक्सपर्ट्स से लेकर मीटियोराइट एक्सपर्ट्स तक सारे यही गुत्थी सुलझाने में लगे थे। लेकिन फिर फारूक अल्बाज, जो कि एक साइंटिस्ट और जियोलॉजिस्ट भी हैं, उन्होंने इस उलझी हुई गुत्थी को आखिरकार सुलझा ही दिया। डॉक्टर फारूक ने सैटेलाइट इमेज के जरिए रेगिस्तान के इस हिस्से से 100 किलोमीटर दूर एक ऐसे स्पॉट की निशानदेही की जहां किसी दौर में मीटियोराइट गिरा था। साथ ही साथ जियोलॉजी के एक्सपर्ट होने की हैसियत से उन्होंने ये भी बताया कि 7000 साल पहले रेत का ये समंदर असल में हरा भरा होता था, जहां नदियां भी बहती थीं और कई लेक्स भी मौजूद थी। क्योंकि ये गिलास 3 करोड़ साल पुराना है और तब यहाँ का नक्शा डिफरेंट हुआ करता था। यहाँ से 100 किलोमीटर दूर सैंडस्टोन के इन पहाड़ों पर जब आग से भरा मीटियोराइट गिरा तो उसने एक ही झटके में सैंडस्टोन्स को पिघला दिया होगा। पिघलते हुए सैंडस्टोन का लावा पानी पे गिरने की वजह से फौरन ठंडा हुआ तो ये अनोखा सिलिका ग्लास बन गया, जो नदियों के प्रेशर से बहता हुआ 100 किलोमीटर दूर इस पॉइंट तक आ गया है।
ناظرین، ڈیزرٹ گلاس کی مسٹری کو سالو کرنے میں سائنسدانوں کو پورے 100 سال لگ گئے۔